السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وتساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نماز کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی. ہم لوگوں نے نماز میں تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے اور رکوع تک پہنچ گئے تھے. رکوع کے بعد بھی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوا اور کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی اس کا بھی میں نے ذکر کیا. اس سے پہلے کہ ہم سجدے میں جائیں ایک بات یہ جانیں کہ بعض نمازیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قیام کی حالت میں خصوصی طور پر اور عام طور سے دوسرے حالات میں بھی نماز کے دوران بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. حرکت رومال اڑے ہوئے ہے بار بار رومال کو درست کرنا صحیح کرنا. ایک آدمی کا بال بڑا ہے بال کر رہا ہے تو بھی وہ صحیح. اب نماز کی حالت میں ہے اس میں آپ کو حرکت کرنا ہے. جب آپ کثرت کریں گے تو اس کے دو نقصان ہو سکتے ہیں. یا تو آپ کی باطل ہو جائے گی اور یا تو آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع بھی کمی آ جائے گی. جو دل آپ کا دماغ آپ کا نماز میں حاضر ہونے کے بجائے آپ کا دماغ آپ کا دل آپ کو انگلیوں کو پھوڑنے میں لباس کو درست کرنے میں صحیح جو ہے کھڑے ہونے میں تمام چیزوں میں لگا رہتا ہے. اور شیطان کیا ہے کھیلتا ہے. شیطان انسان سے کھیلتا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے آپ کی نماز کو خراب کرے اور آپ کی نماز میں ثواب میں کمی کرے اور اس طرح سے آپ اس میں مشغول رہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اگر نمازی اس چیز کا عادی ہو جائے عادت پڑ گئی اس کی تو بعض دفعہ ایسی حرکتیں وہ بلا ضرورت بھی کرتا ہے. ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ عادت پڑ گئی اس کی. بار بار نماز صحیح کرنا بار بار اقعال صحیح کرنا ہے نا بار بار بال کا درست کرنا عادت بن گئی اس کی. بلا ضرورت یہ کام کرتا ہے جو کہ نماز کے لیے یا نماز میں بہت بڑی کوتاہی اور کمی ہے اور اس کی نماز میں خلل ہوتی ہے. اگر کچھ حرکتیں ایسی جو معمولی ہے ٹھیک ہے اگر معمولی ہے تو جائز ہے. اس کی نماز میں خلل نہیں ہے. اس کی نماز میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا ہے. مختصر سی کوئی بھی چیز ہے
جو اسے مثال کے طور پر جوال بجنے لگا، اس نے کیا کیا، نکالا اور بند کر کے رکھ دیا. پوری نماز میں یعنی نمازیوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ گھنٹی بجی، بھول گیا مساوت کرنا، سائلنٹ کرنا، اس نے کیا کیا، نکالا اور جلدی سے اسے بند کر کے بٹن اور رکھ دیا. اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ٹوپی گر گئی مثال کے طور پر، اس کی نماز کے دوران سجدے میں گیا تھا، اس نے اٹھایا ٹوپی لگا دی، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مختصر ہے یہ. لیکن کثرت جو ہے، زیادہ جو کثرت ہے، حرکت جو ہے، کثرت حرکت، یہ نماز کو خراب کر سکتا ہے اور برباد کر سکتا ہے. تو اس طرح سے ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں. ہم نماز میں کوشش کریں اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور زیادہ حرکت اس میں نہ کریں. شیطان کا کام کیا ہے؟ دل دماغ کو مشغول رکھنا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز کو وہ خراب کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیا کہ جیسے آپ نے رکوع کیا، جیسے آپ نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ اپنے کہہ کر کے نیت باندھی، ٹھیک ہے، تو بعض نمازی جیسے کئی ایک دعائیں ثابت ہے، صرف ہمیشہ ایک دعا پر وہ قائم رہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہی دعا ہمیشہ وہ پڑھتے ہیں. نماز کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں، تو مختلف دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ دعائیں ثنا ہو، چاہے وہ رکوع کی دعائیں ہو، چاہے وہ سجدے کی دعائیں ہو. مختلف دعائیں اگر ثابت ہے تو مختلف دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، بدل بدل کر پڑھے یا سب پر عمل اسی طرح سے ہو جائے. اس کے 3 عظیم فائدے ہیں اگر آپ دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں عدل بدل کے، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. 3 بڑے فائدے آپ کے ہیں. پہلا فائدہ، آپ کا دل حاضر رہے گا. جب آپ سوچیں گے کہ اچھا آج یہ دعا نہیں، یہ دعا پڑھ دی، آپ کا دل و دماغ بالکل اسی پہ رہے گا. دوسرا فائدہ، سنت پر عمل ہو جائے گا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، تو آپ تمام دعاؤں پر جب اہتمام کریں گے تو سنت آپ پر عمل کر رہے ہیں. تیسرا فائدہ، سنت کی حفاظت کرنا، آپ گویا کہ سنت کی حفاظت کر رہے ہیں، کسی ایک سنت کو آپ چھوڑ نہیں رہے ہیں، سارے سنتوں کو آپ پکڑے ہوئے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ تمام دعاؤں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نہیں یاد کریں، کم سے کم 1 دعا، 2 دعا، 3 دعا تو یاد ہونی چاہیے. اور بہت بڑی بڑی دعائیں بھی نہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ نے رکوع سے اٹھا، آپ نے کہا اللہم ربنا لک الحمد، کبھی آپ نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد، صرف دعا کا فرق ہے. کبھی آپ نے کہا ربنا لک الحمد، کبھی آپ نے کہہ دیا ربنا ولک الحمد. تو 4 حدیث، 4 دعائیں ہیں، صرف 2 میں اللہم ہے اور 2 میں اللہم نہیں ہے، 2 میں واو ہے، 2 میں واو نہیں ہے. ساری حدیثوں پر آپ کا عمل ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ دعا پڑھیں. ایسے ہی جب آپ نماز پڑھیں تو نماز میں مثال کے طور پر اب آپ چلے آگے بڑھتے ہیں، آپ نے توبہ کر لیا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے، اطمینان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ دعائیں پڑھنی ہے. اس کے علاوہ مزید بھی دعائیں ثابت ہیں، اور اس سے لمبی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ 2 جگہیں ایسی ہیں اور بعض روایتوں میں آتا کہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک رہتے تھے. لیکن 4 مقام میں بتایا تھا میں نے، جیسے توبہ، رکوع، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بالکل برابر کرتے تھے، جتنی دیر قیام، جتنی دیر رکوع، جتنی دیر سجدہ، جتنی دیر بیچ میں آپ کا بیٹھنا. اور 2 جگہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں یعنی توبہ میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو کافی دیر تک آپ کھڑے رہتے تھے. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول لگتا بھول گئے ہیں. اس کے بعد آپ رکوع سے سجدے میں جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور سجدے سے جب اٹھتے تھے آپ پہلے سجدے سے، تو دوسرے سجدے میں جانے کے لیے آپ کافی دیر تک بیٹھتے تھے
ताकि बाद साहब कराम पीछे समझते थे कि अल्लाह के रसूल लगता भूल गए हैं या क्या हो गया है जिसकी वजह से आप दूसरा सजदा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं पढ़ते थे। तो हमारे नमाजी करते हैं, फारदा दोनों की करते हैं। रुकू से उठने के बाद डायरेक्ट सजदे में जाते हैं, खड़े नहीं होते, और पहला सजदे से सर उठाते ही डायरेक्ट दूसरे सजदे में चले जाते हैं। दोनों की मुखालफत आप देखें, अक्सर बेशतर नमाजी करते हैं, जबकि दोनों जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक रहा करते थे। तो इस तरह से आप जो है आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम में यानी के बाद सजदे में जाना है, कौमा में चले गए, कौमा के बाद आपको सजदे में जाना है। सजदे में जाते वक्त आप पहले हाथ रखेंगे या पहले घुटना रखेंगे? ये बड़ा सवाल है और अक्सर ये सवाल आता रहता है कि पहले क्या रखेंगे? पहले हाथ रखेंगे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा पहले घुटना रखते हैं, है ना। अल्लाह के रसूल की हदीस है इज़ा सजदा अहदुकुम फला यदरुक कमा यदरुकुल बईर वलियदा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि। ठीक है, आपने फरमाया जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊंट की तरह से न बैठे बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखे। सुनन दाऊद की रिवायत है। ठीक है, तो इसमें तो पता चला कि पहले क्या रखना है? हाथ रखना है। और सजदे में घुटने वाली रखने वाली जो दलील है, जो वाइल बिन हुज्र वाली रिवायत है, इसको इमाम दाऊद ने, इमाम दारक़ुतनी ने, इमाम बैहक़ी ने, हाफिज इब्न हज़र वगैरह ने इस रिवायत को सही करार दिया है। ठीक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हाथ पहले रखने वाली रिवायत ज्यादा सही है। और हज़रत इब्न उमर की रिवायत में है कि इस बात पर शाहिद है, कहते हैं कि नाफे रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ घुटनों से पहले रखते थे और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ऐसा किया करते थे। तो अफजल और बेहतर क्या है? पहले क्या रखा जाए? हाथ रखा जाए। लेकिन अगर कोई घुटना रख ले तो आप क्या कहेंगे? उसकी नमाज नहीं होगी? नमाज हो जाएगी। दोनों जायज है, घुटना भी रख सकते हैं पहले और हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन हाथ का रखना अफजल और बेहतर है कि पहले आप हाथ रखें। इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू है, उलमा के दरमियान बड़े इख्तिलाफ है। बहरहाल ये चीज आप याद रखें कि हाथ रखना ज्यादा अफजल है बनिस्बत घुटना रखने के। लेकिन अरब में देखें आप, पहले घुटने रखे जाते हैं, बाद में हाथ रखे जाते हैं। लेकिन आप किसी को नकीर न करेंगे, नकीर नहीं करेंगे, नहीं पहले घुटना ही रख के आपने रखा, हाथ रखना चाहिए। आप किसी से इस मामले को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को लेकर के आप इसमें जो है किसी के मामले में नकीर न करें। दोनों सब जायज है और दोनों दुरुस्त है। ठीक है, लेकिन अफजलियत इसी को हासिल है। आप सजदे में चले गए, अब सजदे में जाने के बाद आप कितने आज़ा पे सजदा करेंगे? कितने? 7 आज़ा पे। कौन कौन? नंबर 1 दो हाथ, ये नंबर, और पेशानी, ये 2 मारेंगे। क्या माने? चलो दिन एक माने तो 2 हाथ और नाक और पेशानी कितना हो गया? 2 4 और 2 6। हाँ, एक ही मानेंगे, एक माने तभी तो 7 होगा, नहीं तो 8 हो जाएगा। 2 हाथ ये दोनों, फिर ये दोनों नाक और पेशानी। ठीक है, ये एक, कितना हो गया? 3। दोनों घुटने आपके, कितना हो गया? 5। और पीछे दोनों कदम आपके, 7 आज़ा पे आपको सजदा करना है। अगर इन 7 में से कोई एक चीज भी छूट जाती है तो आपका सजदा नहीं होगा। कहां छूटती है? बाज लोग नाक को नहीं रखते हैं, ठीक है, तो ये गलती है कि नहीं है? बाज लोगों को आपने देखा होगा पीछे अपने पैर को उठाए रहते हैं, कदम उठाते रखते रहते हैं, उठाते रखते हैं। दोनों शक्ल है, सजदे में गए सब टंगा हुआ पैर, दूसरे सजदे के लिए बैठ गए, खड़े नहीं उठ गए सजदे से। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखे रहते हैं नमाज की हालत में, सजदे में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा
कि पैर से पैर खुजलाते रहते हैं और जमीन से टच नहीं रखते हैं, ऐसे जाएंगे सजदे में खुजलाते रहेंगे। ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सजदे की हालत में जब जाते हैं तो एक पैर रखते हैं, एक पैर उठा के रखते हैं, दोनों के बजाय एक रखे रहेंगे, और एक जिस हालत में मुड़ा रहेगा उसी हालत में उसको मोड़े रखेंगे, जमीन से टच नहीं करेंगे। ये सारी गलतियां सजदे की हालत में पैर में करते हैं। और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, वो उनको असल में वो ये सोचते नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं, उनके ज़हन में भी नहीं होता ये बात कि मैं यहां गलती पे हूं और मेरा पैर उठा हुआ होता है। मैंने कई लोगों को टोका इसलिए, पर अकेले में भी समझाया बता के देखो तुम्हारा पैर, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रहा था, देखो तुम्हारा पैर जमीन से टच नहीं था, मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा लगता है वीडियो बनाना पड़ेगा, फोटो भेजना पड़ेगा, तब मानोगे। ये सूरत हाल होगी लोग, उसके ज़हन में होता है मैं सही सोचता कर रहा हूं, लेकिन पैर पीछे से उठा होता है। इसी तरह से सजदे में जब जाएंगे तो आपका हाथ कहां होना चाहिए? हाथ कंधे के बराबर या कान के बराबर। ठीक है, ये तो या दोनों के बीच में रखें आप। आपने देखा होगा बास भाइयों को, बल्कि मैं तो अक्सर देखता हूं कि जब सजदे में जाते हैं तो सजदे की हालत में अपने हाथ को अपने ये दोनों हिस्सा जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, कटपटी, ऐसे टच कर लेते हैं और ऐसे जाके सजदे में ऐसे बिल्कुल लगा के रखेंगे ताकि कहीं इधर उधर निगाह न जाए। यानी नमाज की हालत में क़याम और तौबा और रुकू से उठने पर हर हालत में तो निगाहें इधर उधर, और सजदे में जहां निगाह जाने की चांस ही नहीं किसी की कहीं। सजदे में क्या देखेगा आदमी? नीचे तो देखेगा, वहां जाके बिल्कुल टच करके ऐसे सजदा करते हैं। जैसे घोड़े वो देखा होगा आपने, उसके ऐसे लगा दिया था ना, जो घोड़ा लेके चलते हैं बिल्कुल कहीं नजर ना आए उसको, सामने ही दिखे उसको। इस सरासर गलत। आप अपने हाथ को बाहर दूर रखेंगे और कहां रखेंगे? अपने कंधे के या कंधे कान के बीच में आप रखेंगे, आप उसको अपने से टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत सारी नमाजों में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। सजदे की हालत में आपकी उंगलियां कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए या खुली होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। और कितना रुख होनी चाहिए? ये उंगलियां, कुछ लोगों ने देखा होगा ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, यानी जो शक्ल बनी नीचे जाने की, उसी शक्ल में उंगलियां पड़ी हुई है। आपको पहले से ज़हन होना चाहिए कि ये उंगलियां आपकी सीधी होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सजदे की हालत में बहुत सारे भाई हमारे इस तरह से करते। आपने बहुत सारी नमाजों को, बल्कि आप बच्चों को खास तौर से देखा आपने कि सजदे की हालत में जब जाते हैं तो अंगूठा, यानी ऐसे ही जिस तरह से वो रुकू से उठते और जिस तरह से गए वैसे बांधे बांधे सजदे में रखते हैं उसको, हाथ को बांधे बांधे रखते हैं। ये दुरुस्त है? गलत ही, सुन्नत के खिलाफ है बिल्कुल। आप अपने हाथ को खोलेंगे और मुकम्मल तरीके से आप सजदे में अपने उंगलियों को किबला रुख करके रखेंगे, उसको अंगूठे को बांधना नहीं है आपको। सजदे की हालत में आपकी कोहनी कहां होनी चाहिए? ऊपर या रान से टच हो, या कोहनी क्या बोलते हैं इसको, पहलू से टच हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी कोहनियां या तो रान से टच होती है, उनकी कोहनियां या तो पहलू से टच होती है, या उनकी कोहनियां जमीन से मुकम्मल टच होती है, पूरा जमीन पे बिछा देते हैं। तीनों सूरतें गलत है। ना तो जमीन से टच होगी, ना तो रान से टच होनी चाहिए, और ना ज्यादा पहलू से टच होना चाहिए, बाहर निकली होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाज़ दफा ऐसा देखा गया, साहब इकराम ने कहा कि हमने आप के बगल की सफेदी को देखा, सफेदी नजर आ गई, इतना दूर आप रखा करते थे अपने आप को। और जब ये शक्ल होगी कि आप अपने हाथ को अपने कंधे के बराबर रखेंगे, हाथ को दूर रखेंगे कोहनी और बगल, क्या नाम है, रान और बगल से, तो वो हदीस आपके सामने है।
جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بکری کا بچہ بھی چاہے تو نیچے سے نکل جائے، جب دور رکھیں گے تبھی تو نکلے گا، اور بکری کا بچہ نکل جائے آسانی کے ساتھ، تو جب اس طرح سے سجدہ کریں گے آپ، جب یہ سنت کے مطابق کریں گے تبھی بکری کا بچہ نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سجدے کی حالت میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو یہ جو پیر ہے نا کمر سے لے کر کے اور گھٹنا تک، آپ نے دیکھا ہوگا بعض نمازیوں کو سجدہ کرتے ہوئے کسی کا ران کا حصہ مکمل کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل کھڑا ہوتا ہے، کسی کا ایسے جھکا ہوتا ہے باہر کی طرف، کسی کا اندر کی طرف جھکا ہوتا ہے آگے کی طرف، کون سی شکل جائز ہے؟ آپ یہ مثال کے طور پر آپ کے کمر سے لے کر کے اور گھٹنے تک کا یہ حصہ، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کو، یہ حصہ پورا آپ کا۔ بعض نمازی جیسے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کیا تو سجدہ جب کرتے ہیں تو بعض نمازیوں کا حال یہ ہے کہ سجدہ کریں گے تو ان کا یہ ران کا حصہ ایسے اندر کی طرف رہے گا اتنا، اور بعض نمازیوں کو دیکھیں گے سجدہ کرتے وقت یہ حصہ باہر کی طرف نکل رہے گا، پیچھے کی طرف، بعض نمازیوں کو دیکھیں گے کہ بالکل سیدھا رہے گا، یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، آپ کا یہ والا حصہ جو ہے یہ سیدھا ہونا چاہیے، نہ آگے کی جھکا رہے اگلے کی طرف نہ پیچھے کی طرف جھکا رہے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے آپ کا یہ پیر۔ یہ کیوں جھکتا جانتے ہیں؟ کچھ لوگ بہت آگے بڑھ کے سجدہ کرتے ہیں، لمبا چلے گا ایک دم، تو جب لمبا آپ جائیں گے آگے تو آپ کا پیر آگے بڑھ جائے گا۔ کچھ لوگ اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں، بالکل آگے نہ بڑھتے ہیں، بالکل نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے بڑھنا، متوسط رہنا آپ کو، جب متوسط رہیں گے تو آپ کا پیر کھڑا رہے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو سجدے کی حالت میں یہ کام کرنے ہیں، تو سجدے میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اس طرح سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں اس کو دور کرنا ہے، ملا ہونا چاہیے، ایریا جو ہے پیچھے والی کیسے ہونی چاہیے؟ ملے ہونی چاہیے۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جو ہے الگ رکھیں، اور پھر دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوگی، جدا ہوگی، ملی ہوئی نہیں ہوگی، کھڑی کھڑی ہوگی اور ملی ہوگی، اور آپ آگے اپنی انگلیاں پڑی ہوئی ہوگی اور قبلہ کی طرف ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک تو آپ میرا ہاتھ جو ہے، کہتی ہے حضرت عائشہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر پڑے، اور نماز کی حالت میں آپ تھے تو دیکھا کہ ہم نے آپ کے دونوں پیر کی ایڑیاں نماز کی حالت میں ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نماز میں کھڑے ہیں، یعنی جیسے نماز میں قیام کی حالت میں آپ ایسے کھڑے ہیں، جتنی دوری پہ اتنی دوری پہ آپ اپنے پیر بھی پھیلا کے رکھ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں، یہ ان کا قیاس ہے، لیکن دلیل یہ ہے کہ آپ ایڑیاں ملا کر کے زیادہ بہتر ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ تو مرد کا معاملہ ہے، عورت کا معاملہ بھی یہ کچھ مختلف ہوگا، سیم ہوگا، کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے سجدے میں نہیں ہے، اس لیے کہ سجدے میں مرد جس طرح سے رہے گا اسی طرح سے عورت بھی سجدہ کرے گی، کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اپنے یہاں بہت سارے خواتین کو آپ دیکھتے ہیں، یا آپ حرم میں جاتے ہیں، حرمین میں بہت ساری عورتوں پر نگاہ کی اچانک پڑتی ہوگی، لیکن بالکل بچھ جاتی ہیں زمین سے، بالکل بچھ کر کے سجدہ کرتی ہیں، ان کو بچھنا نہیں ہے، جس طرح سے مرد سجدہ کرے گا ویسے ہی عورت سجدہ کرے گی، اور مرد اور عورت کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کی وجہ سے عورت جھک کر کے مل کر کے زمین سے چپٹ کر کے سجدہ کرے گی، تو میں کہتا ہوں آپ یہ تھوڑا خود سوچیں کہ امہات المومنین سے زیادہ پردہ کرنے والا کون ہے؟ جب امہات المومنین نے ایسی نماز پڑھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور بتلائی ہے، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ پردہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو، صحابیات کو
جو نماز صحابہ کرام کو سکھلائی وہی نماز صحابیات اور امہات المؤمنین کو بھی سکھلائی. اور اس میں کہیں نہیں آپ نے بتایا کہ عورت جو ہے اس طرح سے چپٹ کر کے زمین سے سجدہ کرے جیسے کہ جو ہے چپکری ہوتی ہے یا اسی طرح سے لوگ نیچے چپک جاتے ہیں. بالکل اس بات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے مرد اور عورت کی نماز کا. تو جس طرح مرد کرے گا ویسے ہی عورت کرے گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مردوں اور عورتوں دونوں کی نمازوں کو بتلایا ہے. جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو نہایت درجہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. یہ سجدہ ویسے اللہ تعالیٰ تو آپ سے ہمیشہ قریب ہے, لیکن سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے نزدیک ہوتا ہے, اور اس نے کہا کہ سجدے میں دعا کرو, جب سجدہ جاؤ تو دعا کرو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کے نزدیک ہے, لیکن سجدے کی حالت میں آپ سے جب بہت قریب ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار بارش ہوئی, مسجد ٹپک رہی تھی مسجد نبوی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں بھی سجدہ کیا. چاہتے تو آپ اشارہ سے کر لیتے, لیکن نہیں, سجدہ سے اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے, کیچڑ اور پانی میں بھی آپ نے سجدہ کیا. سجدے میں کہا جاتا ہے کہ سجدے میں جانے سے بہشت یعنی جنت آپ کو ملتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدم کا بیٹا یعنی مومن بندہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے, یا اسی طرح سے سجدے کی آیت پڑھتا ہے, سجدے تلاوت کرتا ہے, سجدہ پڑھتا ہے, تو پڑھنے والا یا سننے والا جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے. آپ پڑھتے ہیں اور پھر آپ سجدہ کرتے ہیں. ہم لوگ جیسے سجدہ کی آیت پڑھتے پڑھتے آگے گزر جاتے ہیں, چھوڑو کون سے واجب و فرض نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, واجب نہیں لیکن مستحب ہے. لیکن سجدہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدے تلاوت آ گیا تو آپ اگر سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے اس وقت, اور کیا کہتا ہے روتے ہوئے؟ کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت, ہائے میری بربادی, آدم کے بیٹے کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا, اور اس لیے اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا, میں نے نافرمانی کی اس لیے میرے لیے آگ ہے. ایک سجدے سے ابلیس رادے درگاہ ہو گیا تھا. ایک سجدہ کر لیتا تو معاملہ ایسا ہوتا. لیکن سجدہ تھا نا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو, تمام فرشتوں نے کیا تھا اور ابلیس نے انکار کر دیا. سوچیں مسلمان کتنے سجدے چھوڑتا ہے, اپنی زندگی میں کتنے سجدے ترک کرتا ہے. کچھ لوگ تو صرف جمعہ کو سجدہ کرتے ہیں, بس جمعہ کو آئے وہ بھی آخر میں آئے اور پہلے بھاگے, 2 رکعت نماز میں 4 سجدہ کیا نکل گئے, پورے ہفتے پھر سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو شیطان یہ روتا ہے, یہ شیطان ہنستا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, اچھا ٹھیک ہے چلو تم سجدہ ہفتہ بھر تو کیے نہیں, آئے 4 سجدہ نکل کر کے بھاگ گئے, نکل گئے. وہ بالکل لاسٹ میں آئے گے, پیچھے رہیں گے, اور اس کے بعد وہیں سے باہر نکل لیتے ہیں. تو شیطان اس بات سے روتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے سجدہ کیا, اس کو جنت, اور ہم نے سجدے سے انکار کیا, اس کے بدلے میں ہمیں آگ جہنم مل گئی. اس لیے سجدے سے کبھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے, آپ کو سجدہ کرتے رہنا چاہیے. عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہوتا تھا, لیکن آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں اتنا آپ سجدہ کیا کریں. اچھا ایک چیز اور ہے, سجدے میں جنت, سجدہ کرنے سے جنت تو ملے گی ہی ملے گی آپ کو, لیکن اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی رفاقت بھی ملے گی آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا آپ کو جنت میں. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ جنت اور پلس جنت پہ اللہ کے رسول کا ساتھ. وہ کیسے؟ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا اور میں اللہ کے رسول کے لیے وضو کا پانی لاتا, مسواک لاتا, یعنی آپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا.
आप ये सारे काम मैं किया करता था। तो कहते हैं एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और खुश होकर के कहा कि ए रबिया, जो कुछ तुझे मांगना है मांग ले, दीन दुनिया की जो भलाई तुझे चाहिए तू मांग ले। तो रबिया कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हम और आप होते तो क्या मांगते? सोचे आप सहाबी है, अल्लाह के रसूल के साथ आपकी खिदमत में मामूर है, और कहा कि ऐ रबिया, जो तुझे मांगना है मांग ले। ऑफर दे दिया, खुला ऑफर, जाओ जो चाहो बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए बस। कुर्बान जाइए आप सहाबे कराम पर, उन्होंने दुनिया को ऐसे तज दिया था जो आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं। कहा मुझे आपकी रिफाकत चाहिए, साथ चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इसके अलावा और कोई चीज मांग लो, और बहुत सारी चीजें हैं जो चाहो मांग लो। कहा नहीं अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए और मैं कुछ नहीं आपसे मुतालबा करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें अपनी जात के लिए क्या कहा, अपनी जात के लिए सजदों की कसरत से मेरी मदद करो। क्या मतलब था इसका? सजदों से कसरत मेरी मदद करो है, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, क़ियामुल लैल करो, कसरत से सजदा करो। मकसद यह था कहने का, तो कसरत से सजदा करो, लेकिन सजदा सजदे जैसा होना चाहिए, सजदे में गलती और कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं लोग, कसरत से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, कई कई रकातें लगातार पढ़ते हैं, लेकिन तादाद और गिनती के लिए पढ़ते हैं। दनादन 2 रकात 2 रकात 2 रकात नफिल 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज 2 रकात दनादन पढ़ते हैं। अभी मैं नमाज में था, मेरे सामने एक लड़का आया और उधर खुतबा चालू है, उसने दनादन 4 रकात पढ़ लिए और उसके बाद खुतबा चल रहा, उठाया हाथ और दुआ मांगनी शुरू कर दी और दुआ मांगी, उसके बाद हाथ और फेरा, फिर आराम से बैठा, उसने खुतबा खत्म। खुतबे के दौरान दुआ मांग सकते हैं? आप मांगे? नहीं मांग सकते हैं। ये लाइन भी है और महफिलों और मजलिसों से दूरी की नतीजा है। आप अगर मजलिस में आते हैं तो आपको ये इल्म होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सजदे में इसी तरह से आपने खुतबे में देखा हमने कि बाज़ लोग तस्बीह लिए रहते हैं, खुतबा चालू तस्बीह घुमाते रहते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। तस्बीह गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। आप कोई अमल आप खुतबे के दौरान नहीं कर सकते हैं। अगर ज़ाहिर में आपको नेक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि भाई सुभान अल्लाह मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल का खुतबे के दौरान कुछ नहीं करना, सिर्फ खुतबा सुनना है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, ठीक है। और अगर आप खुतबा और आप मस्जिद में दाखिल हो गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रकात पढ़ने का हुक्म है कि आप सिर्फ हल्की 2 रकात पढ़ करके बैठ जाए, बस। इससे ज्यादा भी पढ़ने का हुक्म नहीं है कि आप दनादन 2 रकात मारते जाए। बाज़ दफा तो हमें शुबहा होता है कि सुन्नत नहीं है तो जो है ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। मैं एक बार रियाज में था, मेरे बगल में कई लोगों को देखा, जैसे 12 बजा खटाखट खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे। अभी इमाम साहब नहीं आए, मेरे बगल में एक आलिम मौलाना थे, तो मैं जानता था उनको। मैंने कहा खुतबे का तर्जुमा कौन करता है? कहने कि मैं करता हूँ। मैंने कहा ये जितने लोग खड़े होकर नमाज पढ़े हैं ये सब जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। आप खुतबे में ये बात जरूर बताइएगा कि जुमा के दिन जोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, जोहर के बदले तो जुमा है ना, फिर जोहर किस बात की? वो तो एहतियाती, यानी एहतियाती आपको पता है, अल्लाह को और उसके रसूल को पता नहीं था ये एहतियाती जोहर की नमाज पढ़े। जुमे के बदले तो जोहर के बदले तो जुमा अल्लाह ताला ने दी है, 4 के बजाय 2 अल्लाह ने दी है, तो एहतियाती भी जोहर पढ़ो, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। तो ये सूरत हाल है। तो कसरत से नवाफिल पढ़िए, कसरत से सजदा कीजिए, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया से कहा कि इसके बदले में तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। तो जन्नत में रफ़ाकत चाहिए तो कसरत से पढ़ो, रात को जल्दी सो जाओ, रात लंबी होती है, और फजर से पहले उठ जाया करो, 2 रकात 4 रकात पढ़ लिया।
जब 12 बजे तक मोबाइल चलेगा तो कहां से उठ पाएगा 4 बजे वो, है ना। चाहे फजर की नमाज 5 बजे हो, चाहे फजर की नमाज 3 बजे हो, सोना 12 ही बजे है, वो टारगेट वही हमारा है, तो जाहिर सी बात हम रात को नहीं उठ सकते हैं। आप वक्त के हिसाब से फजर की क्या भाई अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, इससे पहले मैं और बताया हूं कि अश्शताउ निअमतुल आबिदीन, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठंडी जो है ये आबिद यानी इबादत गुजारों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। रात को वो क़यामुल लैल करते हैं और दिन को रोजा रखते हैं, क्योंकि दिन छोटा है। 5 बजे आपकी जो है मगरिब हो जाती, 5:30 बजे, 7 बजे इशा हो जाती, जबकि 7 बजे पहले मगरिब होती थी। रात इतनी लंबी, आप तसव्वुर करें फजर की अजान 4:45 तकरीबन होती है ना, उससे भी 1-2 मिनट ऊपर ही चला गया होगा, 50 पे 4:50 पे। और आप जो है 4:50 पे अगर आप 10 बजे सो जाए तो कितना घंटा आपको मिलता है, आराम से आप उठ सकते हैं। इसलिए कसरत से सजदा करें और सजदे में इंशाअल्लाह आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया को ये दुआ की और दुआ करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमल करोगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा मिलेगा। हज़रत सौबान ने जो है इसी तरह से जन्नत में जाने वाला अमल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अल्लाह के लिए पूरे खुलूस और हुजूर के साथ जो है सजदों की कसरत लाजिम पकड़ो, इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगा। सजदे में आप जाते तो क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। बहुत मारूफ दुआ है, मशहूर है, हर बच्चे को, छोटे को, बड़े को, सबको याद। सुभान रब्बियल आला कम से कम कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। लेकिन अगर कोई एक बार पढ़ के सर उठा ले तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जो एक बार तो हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना, उसको 3 बार पढ़ना सुन्नत, उससे ज्यादा आप जितना पढ़ सको, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सजदे में आप सुभान रब्बियल आला पढ़ो, लेकिन अगर सजदे में जाकर के कोई कुरान पढ़े तो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सजदे में और रुकू में दोनों जगह कुरान की आयतें नहीं पढ़ी जाएंगी। सुभान रब्बियल आला के बाद और कौन सी दुआ है? और कोई दुआ है सजदे में? सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, एक दुआ है, सिर्फ वो बिहम्दी बढ़ाना आपको। सुभान रब्बियल आला पढ़ते ही पढ़ते आप क्या कहें? सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, ये दुआ आप इजाफा कर लें, ये भी सुनन बिदाउद की बात है। इसी तरह से हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में कसरत से ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर। ये दुआ रुकू और सजदे दोनों में पढ़ सकते हैं आप। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, ये रुकू में और सजदे की अलग अलग दुआ है, लेकिन बाज़ दुआएं ऐसी है जो रुकू और सजदे में मुश्तरक है, जो रुकू में भी पढ़ सकते हैं, सजदे में भी पढ़ सकते हैं। उसी में से ये दुआ है सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली। आप इस दुआ को सजदे की हालत में पढ़ें और कसरत से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से तीसरी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा कहते हैं कि रसूल रुकू सजदे में इसको पढ़ा करते थे, जो मैंने रुकू में बताया था, सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। ये दुआ पढ़ें, सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। कभी आप इसको पढ़ लें, कभी इसको पढ़ लें, कभी आप तीनों पढ़ लें, मौका मिले। इमाम उठ ही नहीं रहा सजदे से, रुकू से उठ ही नहीं रहे इमाम, तो आप इसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, है ना। बात इमाम लोग सजदा लंबा करते नहीं, क़यामुल लैल आप जब करते हैं तो लंबा लंबा रुकू सजदा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या फर्जी में बाज़ नमाज़ी ऐसे होते हैं या बाज़ इमाम की थोड़ा सा लंबा रुकू सजदा करते हैं, तो आप ये पढ़ लिया करें। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है जो है सही मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ये दुआ भी आप सजदे में पढ़ा करते हैं। ये दुआ याद करने, बहुत प्यारी दुआ। इसमें क्या है? अल्लाह मेरे छोटे बड़े पहले पिछले जाहिर पोशीदा तमाम गुनाहों पर अल्लाह को बख्श दे। सब कुछ बंदा उसी में कह देता है। ये दुआ भी सजदे की हालत में आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से
एक और दुआ है, सुब्हानका सुब्हानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, बस इतना है। सुब्हानका बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, ये दुआ भी आप सजदे में पढ़ सकते हैं। और इसके बाद एक लंबी दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व अन फौक़ी नूरा। ठीक है, एक लंबी दुआ है, इसको भी अगर किसी को याद है तो ये भी पढ़ सकता है सजदे की हालत में। तो ये दुआएं हमें चाहिए कि याद रख लें, याद कर लें, कभी ये पढ़ें कभी वो पढ़ें, मौका मिले तो कई एक पढ़ लिया करें और इस तरह से दुआओं का एहतमाम करें। और भी दुआएं हैं बहुत सारी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सजदे तिलावत में खास दुआ अल्लाह के रसूल से साबित है। कुरान पढ़ रहे हैं आप, कुरान पढ़ते पढ़ते सजदा का आगे, सजदे की आयत आगे, तो सजदे तिलावत की दुआ भी अल्लाह के रसूल ने सिखलाई है। याद है किसी को? हाँ बताओ। गड़बड़ हो रहा है, किसको याद है? सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये सजदे तिलावत की दुआ है। आप सजदा कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते आपके लिए सजदा आ गया, आप इस दुआ को पढ़ें। लेकिन अगर ये दुआ याद नहीं है तो फिर क्या पढ़ें? सुभान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को दुआ याद नहीं है तो सुभान रब्बियल आला पढ़ सकते हैं। और सजदे तिलावत के लिए जरूरी है कि ये दुआ नहीं याद है तो सुभान रब्बियल आला पढ़ लें या कोई और दुआ पढ़ लें इसी तरह से। और वक्त हो गया है, 10-5 मिनट सवालात भी होंगे इंशाल्लाह। बाकी बातें इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते। हम तकरीबन आखिरी मरहले में चल रहे हैं। ये इंशाल्लाह हमने एक सजदा कर लिया है, सजदे में जो दुआएं पढ़नी वो सारी चीजें हो गई है। सजदे की हालत हमारी कैफियत कैसी होनी चाहिए वो भी हमने बता दिया है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप मुकम्मल करके हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको नमाज अदा करनी और पढ़नी है। प्रैक्टिकल क़याम, रुकू, सजदा, क़ौमा, ये सारी चीजें आनी चाहिए ताकि एक आदमी अपनी निगाह से देख ले कि इसकी सही शक्ल क्या है, गलत शक्ल क्या है। दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, ताकि हुज्जत कायम हो जाए। कोई ये ना कहे मुझे नहीं मालूम, कोई ये ना कहे कि मुझे तो बताया नहीं है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आइंदा आपकी बाकी बातें पूरी की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी नमाजों को अल्लाह ताला सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफीक दे। हमारी नमाजों में अगर कोई कमी कोताही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दूर करे। अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। जी क्या सवाल है?